صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر میرے خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ اور ہمیشہ بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ حضرات محترم، آج ہم آپ اس جشن ولادت فاتح خیبر میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم تمامی مسلمانوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہم تمامی مسلمانوں کو آپس میں ایک بنائے، نیک بنائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، مرشد برحق، اولاد رسول، شہزاد مخدوم سمنا، حضرت علامہ الحاج شاہ سید انیس اشرف صاحب قبلہ دامت برکات القدسیہ کی ذات بابرکات ممبر نور کی زینت بنی ہوئی ہے۔ انہی کی بغل میں شہزاد حضور انیس قوم ملت، عزیز العلماء، حضرت علامہ الشاہ سید عزیز اشرف صاحب قبلہ مصباحی الاشرفی الجیلانی دامت برکات القدسیہ کی ذات بابرکات ممبر کی زینت بنی ہوئی ہے۔ انہی کے ساتھ ساتھ نقیب اہل سنت حضرت علامہ شریف الحق سبحانی صاحب، بلبل طیبہ علی رضا فیضی صاحب ہلال بھائی اور دیگر علماء کرام ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ میں کن کا نام لوں، کن کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔ اللہ سب کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ میں تقریر کرنے کی غرض سے نہیں کھڑا ہوا ہوں، کیونکہ تقریر تو میں ہندوستان کے الگ الگ خطوں میں جا کر کرتا ہی رہتا ہوں، اور میں یہاں بڑے سادگی انداز سے بھی آتا ہوں، کیونکہ بزرگوں کی بارگاہ میں بہت ٹپ ٹاپ سے آنا بھی میرے حساب سے بہتر نہیں ہے۔ اس لیے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کرتا پجامہ پہن کر کیا تقریر کرے گا، یہی سوچتے ہیں نا لوگ؟ ہاں ہاں جی، لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جب دستار میں جو آئے گا وہی تقریر کرے گا، ہے نا؟ ایسا نہیں ہے۔ میں بھی جاتا ہوں شان و شوکت کے ساتھ ممبروں پر، مگر یہاں میں مخدوم پاک کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، تو مخدوم کی بارگاہ میں غلام کی حیثیت سے حاضر ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان مخدوموں کا سایہ ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے اور ان پر اپنا خصوصی فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ حضرات محترم، آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، ہم غریبوں کے غم گسار، مدنی سرکار، دونوں عالم کے مالک و مختار، آقائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ حضرات سنیں گے نا تھوڑی دیر؟ ہاں، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ جامعہ کا کیمپس دیکھ رہے ہیں نا، جامعہ بی بی سلطان للبنات، یہ پورے علاقے کی رہنمائی کرتا ہے، اور الحمدللہ اس ادارے سے ہمارے گھر کی خواتین اسلام کی آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے، بہت اچھے، ان زندہ کے باد۔ عقیدے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس دارالعلوم میں، اس جامعہ میں پڑھنے والی بچیاں ہندوستان کے گوشے گوشے میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کو انجام دیتی ہیں۔ تو میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس بابرکت محفل کے صدقے طفیل میں جامعہ کو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہم اور آپ آج ولادت فاتح خیبر کے موقع پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ فاتح خیبر داماد پیغمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں مبارکبادی دوں گا اس بابرکت پروگرام کے لیے عزیز العلماء حضرت علامہ سید عزیز اشرف صاحب اور سید انیس اشرف صاحب کو، کہ انہوں نے
عقیدت و محبت اگر کسی کو اپنے دل میں بسایا ہے تو اپنے جد کریم، اپنے جد امجد، فاتح خیبر، داماد پیمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو سینے میں بسایا ہے۔ اس لیے تاریخ اسلام ہم جب اٹھاتے ہیں، دنیا کی تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہم بغداد کا سفر کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ہم نجف جاتے ہیں، ہم کربلا جاتے ہیں تو فاتح خیبر داماد پیمبر کے خاندان والوں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اسی بھارت کی زمین کی تاریخ اٹھا سکتے ہیں۔ آج بھارت کی زمین پر اگر کسی شخصیت نے حکمرانی کی ہے تو اس شخصیت کو علی مرتضیٰ کا دلارا، خواجہ خواجگاں، خواجہ معین الدین چشتی سنجری کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، دنیا کے جس خطے میں جاؤ گے، اگر آج پوری دنیا کے اندر دین اسلام کی تبلیغ کسی نے انجام دیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلاروں نے انجام دیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں، مذہب اسلام کی تعلیم کی آبیاری کے حفاظت کے لیے خاندان اہل بیت نے اپنے جان کی قربانی کو پیش کیا ہے، اپنے خون کے قطرات کو پیش کیا ہے۔ آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی بات کرتا ہوا چلو۔ فاتح خیبر داماد پیمبر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت۔ جانتے ہو جو مقام اللہ نے حضرت علی کو عطا کیا ہے، پوری دنیا میں کسی انسان کو اللہ نے وہ مقام عطا نہیں کیا ہے۔ آپ جب روایت پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئی ہیں۔ اچانک پیٹ میں درد ابھرتا ہے، ایسا پتا چلتا ہے کہ بچے کی ولادت ہوگی۔ فاطمہ بنت اسد نے کعبہ کی دیواروں کو پکڑ کر کہا تھا، مولا آج عزت کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد نے جب مولا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا نا تو رب کائنات کی طرف سے ایک غیب سے آواز آتی ہے، فاطمہ بنت اسد تم کعبہ کے اندر چلے آؤ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کعبہ کے اندر ہوتی ہے۔ حضرت علی کعبہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں یہیں سے ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے گھر میں بھی بچے کی ولادت ہوتی ہے، آپ کے گھر میں بھی بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر وہ اپنی آنکھ کو نہ کھولے نا، 10 منٹ آنکھ نہ کھولے، 20 منٹ آنکھ نہ کھولے تو پورا گھر پریشان ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ میں مشورہ کرنے لگتے ہیں، اب اسے بسخاری نہیں، اب ٹانڈا میں لے کر جانا ہوگا، اکبر پور لے کر جانا ہوگا۔ اب ہاسپیٹل پر ہاسپیٹل بدلا جاتا ہے کہ بچہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، فاتح خیبر دنیا میں تشریف لائے ہیں مگر اپنی آنکھ کو نہیں کھول رہے ہیں۔ پورے خاندان قریش کے اندر خوشی و مسرت و شادمانی میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے، اس لیے کہ فاتح خیبر کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد کے آنکھ میں آنسو کے قطرات ہیں، وہ دل میں تمنا پیدا کر رہی ہے، مولا کہیں میرا یہ بیٹا نابینا نہ ہو جائے، میرا یہ بیٹا کہیں اندھا نہ ہو جائے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کو کیا معلوم کہ یہ جو ان کی گود میں بیٹا ہے اسی کے ذریعے پوری دنیا میں مذہب اسلام کی تبلیغ کرائی جائے گی، پوری دنیا میں قرآن کی تعلیم کو ان کے خاندان کے لوگ عام کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اے مسلمانوں، میرے آقا پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچی کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نورانی چہرے کو جب نبی آخر الزمان نے دیکھا اور پیغمبر اسلام نے جب اپنی چچی کے چہرے کو دیکھا نا، آنکھ میں آنسو کے قطرات تھے۔ حضرت نبی آخر الزمان نے کہا، چچی تیرے آنکھ سے آنسو کے قطرات کیوں گر رہے ہیں؟ تو چچی نے کہا تھا، بیٹا محمد کیسے تجھے بتاؤ، اگر کسی کی اولاد نابینا ہو جائے تو اس کی زندگی ذلت و رسوائی سے گزرتی ہے، میرا یہ بیٹا آنکھ نہیں کھول رہا ہے۔ جانتے ہو مسلمانوں، میرے آقا پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں جب فاتح خیبر داماد پیمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا ہے، جیسے ہی نبی آخر الزمان کی گود میں فاتح خیبر آئے ہیں، آنکھ سے آنکھ کا ملا ہوا ہے، چہرے سے چہرے کا ملا ہوا ہے۔ حضرت علی جو 3 دن سے اپنی آنکھ کو نہیں کھول رہے تھے، نبی کے رخ زیبا کو دیکھے نا، فوراً اپنی ٹکٹکی نگاہوں سے نبی آخر الزمان کے نورانی چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ جب نبی آخر الزمان آقائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر حضرت علی نے آنکھ کھولا، جب ان کی جوانی آئی تو مدینہ المنورہ کی زمین میں کسی شخص نے پوچھا تھا، علی اس وقت تک
अपनी निगाहों को तुमने नहीं खोला था, तुम्हारी विलादत काबा के अंदर हुई, तुम्हारा बाप भी तुम्हारे सामने आया, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे सामने आई, मगर तुमने अपने आप को क्यों नहीं खोला? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत देखो मुसलमानों। अली मुर्तजा ने कहा था कि रब्बे कायनात ने जो मुझे जिंदगी अता किया है ये किसी और के सदके में नहीं, बल्कि दोनों आलम के मालिक व मुख्तार पैगंबर इस्लाम के सदके। विलादत की बात है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने पहले ही कहा मैं तकरीर की वजह से नहीं खड़ा हुआ हूँ। तकरीर तो जब तफसीली होती है तभी मजा आता है, लेकिन आओ मैं आपको बताता चलो, आज हम जिनके दिलार में अक़ीदत और मोहब्बत का नजराना पेश कर रहे हैं ना, इनकी भी आज जिसमें जो खून दौड़ रहा है वो खून अली है मुसलमानों। अली रज़ी अल्लाह अन्हु का खून इनकी रगों में उड़ रहा है। और जानते हो जब पढ़ी जाती है, सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी की जब तारीख पढ़ी जाती है तो ए मुसलमानों उनकी सीरत को देखकर ऐसा पता चलता है कि आज उनकी सीरत और किरदार पर अगर कोई अमल कर रहा है तो उस ज़ात को हुजूर अली से कौम मिल्लत कहा जाता है, हुजूर अजीजुल उलमा कहा जाता है। आप पूछेंगे कैसे, तो वो तारीख में आपको बताना चाहता हूँ। फातिह खैबर दामाद पैगंबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में आए हो तो यहीं से एक पैगाम दो मुसलमानों, इसलिए कि आज इस पूरे इलाके को अगर किसी ज़ात से रोशनी मिल रही है तो उस ज़ात को मखदूम जिन्ना कहा जाता है, मखदूम पाक कहा जाता है। मखदूम पाक के बेटे जहाँ तशरीफ फरमा है, एक मुसलमानों इनके चेहरे की ज़ियारत करना इबादत का सवाब कहा गया है। और जानते हो मुसलमानों जो दामाद पैगंबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी है उसी के ताल्लुक से मैं आपको बताकर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है मेरे आका पैगंबर इस्लाम तशरीफ फरमा है। एक शख्स आता है नबी की बारगाह में मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ता है, मुसलमान होता है। और जानते हो उसके बाद उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे कबीले के अंदर मेरी कौम के अंदर 3000 लोग हैं, उन 3000 लोगों में मैं मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ रहा हूँ, मगर या रसूल अल्लाह मुझसे ज्यादा गरीब कोई 3000 के कबीले में नहीं है। या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ कि आज मैंने मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ा है तो मेरे लिए कुछ इंतजाम भी किया जाए। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि इसकी मदद की जाए, इस नवमौलूद मुसलमान की मदद की जाए। ए मुसलमानों वहां पर जो साथ खड़ी थी ना, आज जिनके जिक्र में तुम इकट्ठा हो, फातिह खैबर दामाद पैगंबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको उसी दिन अमामा शरीफ को लेकर आए थे। अपने अमामा को नबी आखिर ज़मा के कदमों में देते हैं। या रसूल अल्लाह ये अमामा मैं आज ही लेकर आया हूँ, इस अमामा को आप उनकी बारगाह में दे दीजिए। जो सहाबा इकराम थे जो जिनके पास था वो उनको अता करते गए। जानते हो मुसलमानों उस सहाब के रसूल ने नबी की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया है, भूख से तड़प रहा हूं। या रसूल अल्लाह अगर मेरे लिए खाने का एहतमाम हो जाता, मेरे लिए खाने का इंतजाम हो जाता तो बेहतर होता। नबी ने हजरत सलमान फारसी को अपने करीब बुलाया और कहने लगे सलमान मदीना की गलियों में चले जाओ, देखो जिसके घर में खाना बचा हो उस खाने के लाकर इस मेरे मेहमान के लिए तुम इंतजाम करो। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नबी आखिर ज़मा की बारगाह से निकले हैं, निकलने के बाद जो सबसे पहला घर पड़ रहा है वो किसी और का नहीं मुसलमानों, वो सज्जदा ज़ाहिदा तज्जबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर पड़ रहा है। हजरत सलमान फारसी सीधे सज्जदा के घर पहुंचे हैं। हजरत सज्जदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर दस्तक दिए हैं। सज्जदा फातिमा ने पूछा कौन हो? हजरत सलमान फारसी ने कहा था मैं सलमान फारसी हूँ, नबी की बारगाह में आया हूँ, नबी की लख्त जिगर पूरे नजर बेटी। आज नबी की बारगाह में एक शख्स ने मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ा है, वो मुसलमान हुआ है और नबी ने उसके खाने के एहतमाम के लिए पुकारा है। हजरत सज्जदा फातिमा ने कहा सलमान मेरे बच्चे हसनैन करीमैन 3 दिन से भूखे हैं, मगर नबी के मेहमान की किफालत का इंतजाम करना, नबी के मेहमान के लिए खाने का इंतजाम करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हजरत सज्जदा फातिमा ज़हरा अपने घर के किचन में जाती है, लेकिन ये मुसलमानों उनको कुछ मिल नहीं रहा है, उनके पास कुछ अनाज नहीं है। लेकिन जानते हो हजरत सज्जदा फातिमा ज़हरा अपने बिस्तर को उठाती है, बिस्तर को लाकर हजरत सलमान फारसी की बारगाह में देती है। कहती है सलमान फला जगह पर चले जाओ, फला यहूदी है जिसका नाम शमऊन है, तुम उस यहूदी के पास ले जाकर इस बिस्तर को दे देना।
शमून यहूदी इस बिस्तर को गिरवी रख कर वो कुछ ना कुछ अनाज दे देगा, कुछ खाने का सामान देगा, उसको लेकर चले आना। मुसलमानों के नबी का खानदान है, खुद तो भूखे रह जाते हैं मगर ए मुसलमानों बेबसों की बेबसी को दूर करते हैं। हजरत सज्जदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर से उस बिस्तर को लेकर जब हजरत सलमान फारसी जानते हो शमून यहूदी के घर पहुंचे हैं तो ए मुसलमानों उस वक्त का मंजर क्या था, उस वक्त का मामला क्या था। शमून यहूदी ने जब बिस्तर को देखा ना तो वो कहने लगा इस बिस्तर से तो मुझको अंबर की खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू आज तक मैंने नहीं सूंघी है। ये किसका बिस्तर है, ये किसके घर का बिस्तर है। हजरत सलमान फारसी ने कहा था ये बिस्तर किसी और के घर का नहीं बल्कि दोनों आलम के मालिक व मुख्तार पैगंबर इस्लाम की बेटी का बिस्तर है। नबी के तख्ते जिगर नूर बेटी का बिस्तर है। इस बिस्तर को लाया हो। जानते हो शमून यहूदी ने कहा था वो कौन सी मजबूरी है कि नबी की बेटी का बिस्तर लाना पड़ा। हजरत सलमान फारसी ने कहा था आज नबी की बारगाह में एक शख्स मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ है, नबी ने उसके खाने का एहतमाम की जिम्मेदारी दी है। नबी आखिरुज़्ज़मा की बेटी अपनी बिस्तर को गिरवी रखकर उसके खाने का एहतमाम कर रही है। शमून यहूदी फौरन कहने लगा ए सलमान फारसी सुनो सुनो, मैंने तौरेत के अंदर ये रिवायत पढ़ी है कि जो आखिरी नबी होगा उसका किरदार तो आला होगा ही होगा, उसके खानदान वाले भी ऐसे होंगे कि खुद भूखे रह जाएंगे लेकिन दूसरों को खाना खिलाते हुए नजर आएंगे। जब नबी की बेटी सज्जदा फातिमा ज़हरा के किरदार का ये आलम है तो दोनों आलम के मालिकों मुख्तार का किरदार का आलम क्या होगा। जब इस पार ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शहारे ज़माना की झोली मुख्तार का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा है ना। जानते हो मैं आखिरी बात कह रहा हूँ। हजरत सलमान फारसी की बारगाह में शमून यहूदी ने कहा था कि ये जो तुम अपने आप में बिस्तर लेकर आए हो ना सलमान इस बिस्तर को भी ले जाकर सज्जदा की बारगाह में पेश कर दो, अनाज भी ले लो, पैसा भी ले लो और सज्जदा फातिमा ज़हरा से जाकर कह दो कि आज आपके इस किरदार पर शमून मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहा है। आज हकीकत में मुसलमानों सज्जदा फातिमा ज़हरा का किरदार अगर हमें कहीं मिलता है, हज़रत अली का किरदार कहीं मिलता है तो मैंने करीब से हुजूर अली से कौम मिल्लत की जिंदगी को देखा है। गरीब आता है उसकी मदद करते हैं, अमीर आता है उसको भी इज्जत देते हैं, गरीबों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। पूरा बसखाली ये गवाही देने पर आमादा है, पूरे इलाके के लोग ये गवाही देने पर आमादा है कि अगर इस बसखाली में कोई सज्जदादा है जो दीन इस्लाम के लिए कदम बढ़ाता है, गरीबों की इमदाद के लिए कदम बढ़ाता है तो उस बात को हुजूर अली कहा जाता है, हुजूर उलमा कहा जाता है। नारे तकबीर, जश्न विलादत फातह खैबर, हुजूर अली से मिल्लत, हुजूर अजीज से मिल्लत, जामिया बीबी सुल्तान खातून लिल बनात। और मैं आपको बताऊं कि ये 10 मिनट जो मुझे मिल रहा है ना ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है क्योंकि 4 जनवरी और 5 जनवरी का मेरा जलसा वेस्ट बंगाल मानता के लिए था। सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि ये किसी और का प्रोग्राम नहीं है, ये हुजूर अनी से कौम मिल्लत का प्रोग्राम है। आप बताइए मैं वहाँ जाता लगभग 50 से 60 हज़ार नजराना लेके आता ना 2 दिन में। हाँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दिल की मोहब्बत की मैंने कहा कि मैं पहले बस खाली ही अकीदत का नजराना पेश करूँगा तभी कहीं जा सकता हूँ। ठीक है मेरे लिए ये 10 मिनट पूरे साल की तकरीर पर भारी पड़ जाता है। ठीक है मैं आपको ये आखिरी पैगाम दे रहा हूँ। हुजूर से कौम मिल्लत की जिंदगी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जानते हो हुजूर अली से मिल्लत की ज़ात इतनी बाबरकत ज़ात है। और जानते हो हमारा जो इलाका है ना जिस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ अमरडोबा की ज़मीन बहुत तारीखी ज़मीन है जहाँ पर हम इदारा भी चलाते हैं। वो इदारा हुजूर अली से कौम मिल्लत की सरपरस्ती में चल रहा है और 3 सालों में इनकी कदम की बरकत ऐसी मिली है ना ऐसी मिली है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल जामिअतुल अशरफिया के असातिज़ा भी कहते हैं इतनी कम मुद्दत में कोई इदारा इतनी जल्दी तरक्की नहीं। बहुत अच्छे, वाह। से कौम
मिल्लत के कदम बरकत है। अभी हुजूर अजीजुल उलमा भी जल्दी ही वहां तशरीफ ले गए थे, वहां के तलबा ने वो इस्तकबाल किया था अपने मुर्शिद की, अपने आका की, कि आप उस मंजर को देखते आप भी अपने आप पर फख्र महसूस करते। वो हुजूर अली से कौम मिल्लत की ज़ाती बाबरकत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इनकी जिंदगी के ताल्लुक से। मैंने सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी के बारे में आपको बताया कि वो किस तरीके से सीरत और किरदार को पेश करती थी। आज वही किरदार हुजूर अली से कौम मिल्लत अपने यहाँ से पेश करते हैं। ये जामिया बीबी सुल्तान जो आप देख रहे हैं ना, इनके जरिए से ये दीन इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत को अंजाम देते हैं। मैंने तो पीर बहुत देखे हैं। पीर का ये मामला होता है कि आया नजराना जेब में गया, खाकर खत्म हो जाता है, लेकिन हुजूर अली से कौम मिल्लत के बाद जो नजराने की रकम भी आती है ना, तो वो सोचते हैं कि जामिया बीबी सुल्तान पर खर्च किया जाए, इस जामिया को यूनिवर्सिटी में तफसील किया जाए। इस तरीके से इनके नजरियात है, इनका ये तरीका है। यहाँ पर पढ़ने वाली बच्चियां ना जब किसी मैदान में जाती है तो लोग जब उनके नाम के साथ सुल्तानी लग जाता है ना, लोग उनके प्यार के साथ उन्हें पहचानते हुए नजर आते हैं, लोग उनके वकार के साथ उनको पहचानते हुए नजर आते हैं। रब्बे कायनात ने हुजूर अजीजुल उलमा को, हुजूर अली से कौम मिल्लत को मकाम अता किया है कि हकीकत में दीन इस्लाम की खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। और अपने जामिया के जरिए जो बच्चियां इर्तिदाद की तरफ पहुंच रही है ना, उन बच्चियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करते हुए नजर कि आप इस जामिया बीबी सुल्तान के कैंपस को देख रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत तेजी से तरक्की भी कर रहा है। और आने वाले वक्त में मैं अभी हुजूर अली से कौम मिल्लत का एक बयान, ये इरफान पत्रकार साहब है आजमगढ़ के, इनके चैनल पर मैं इंटरव्यू इनका सुन रहा था कि अभी 2005 में इनकी बुनियाद रखी गई और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तेजी से ये इदारा भी तरक्की के मंजिलों को तय करता हुआ नजर आ रहा है। आप हजरात इनके साथ खड़े रहें, इनके कदम से कदम मिलाते रहें। दावे के साथ कहता हूँ बसखारी का मुसलमान सुन लो, अगर आप इनके साथ खड़े रहे ना तो आपके हर मामलात में इनका साथ आपके साथ होता हुआ नजर आएगा। आपके कदम से कदम ये मिलाते हुए नजर आएंगे। आप इनके लिए एक कदम चलेंगे तो दावे के साथ कहता हूँ अजीजुल उलमा की वो सोच है कि अगर कोई एक कदम चल जाए तो हम उसके लिए 10 कदम आगे बढ़कर चलते हुए नजर आएंगे। और पूरे अंबेडकर नगर में आप सैयदों का जायजा ले सकते हैं कि हुजूर अजीजुल उलमा को इतनी कम उम्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इज्जत अता की है कि अंबेडकर नगर का सांसद भी उतना उद्घाटन नहीं करता, उतना इफ्तिताह नहीं करता। अनीस मियां का बेटा हुजूर अजीजुल उलमा पूरे अंबेडकर नगर का चमकता हुआ सितारा नजर आ रहा है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हुजूर अजीजुल उलमा के इल्म में, अमल में, सेहत में खूब बरकत अता फरमाए। वक्त अगर होता तो मैं तकरीर करता, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे बोलने मेरे कहने में जो या बड़ी गलती हुई हो तो मेरी गलतियों को माफ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखें, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखें, उलमाए अहले सुन्नत और हुजूर अली से वो मिल्लत और हुजूर अजीज उलमा की खुसूस दुआएं मेरे साथ रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।